पंजाबी तौर ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਸਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ? प्यारे दोस्तों, अज की वीडियो असी थानू ऐसे ही खूबसूरत जानवर दिखावांगे जेड़े दूसरे जानवरों तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ ने। तो यह खूबसूरत जानवरों को देखने वास्ते साडी वीडियो एंड तक देखियो, क्योंकि अज की वीडियो बड़ी ही मज़ेदार होने वाली। नंबर 1 ते वे जी ग्लास विंग बटरफ्लाई। दोस्तों, अज की वीडियो शुरू करने एक छोटे जे जानवर तो। दोस्तों, यह तितली दुनिया की सब तो खूबसूरत तरीन तितली है जिहड़ी सिर्फ किसी इंसान नूं कदी नज़र आ जाती है। दोस्तों, वैसे तो सारी ही तितलियां बहुत ही खूबसूरत होंदियां ने, लेकिन यह तितली अपने परां दी खूबसूरती की वजह तो होर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। दोस्तों, यह तितली दे पर शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट होंदे ने ते इहदे इर्द गिर्द ब्राउन कलर की धारी होंदी है। तो दोस्तों, यह तितली अपने पर ना दिखने की वजह तो शिकारियों तो भी महफूज रहती है। दोस्तों, इस तितली को देखने वास्ते थानू सेंट्रल अमेरिका या फिर मैक्सीको जाना पएगा। तो दोस्तों, अगर कभी भी थोड़ा इन्हां मुल्कां विच जाना होया तो तुसी इस तितली के दर्शन जरूर करिया जे। नंबर 2 डॉल्फिन। दोस्तों, डॉल्फिन का नाम सुनते ही इंसान के ज़हन विच तारीफां दे पुल बन जाते ने। दोस्तों, डॉल्फिन की बड़ी अच्छी स्विमिंग के नाल नाल इसकी शक्ल नूं देख के ऐसा लगता है कि यह मछली स्माइल कर रही है। तो प्यारे दोस्तों, इन्हां मछलियों नूं कितनी दफ़ा इंसान की जान बचाते भी देखा गया है। तो दोस्तों, इन्हां मछलियों ने समंदर च फसे किन्ने लोगों नूं शार्क तो बचा के बीच ते लिया के भी छोड़िया। दोस्तों, यह एक बड़ा ही वफादार जानवर है तो किसी भी स्किल नूं बड़ी मुहारत नाल बड़ी आसानी नाल सीख लैंदी है। दोस्तों, डॉल्फिन की बहुत सारे इकसाम ने, तो इन्हां विच ही एक इकसाम है पिंक डॉल्फिन। तो दोस्तों, अगर थानू है पिंक डॉल्फिन किधरे भी नज़र आए तो इनू बाकी डॉल्फिन की तरह दोस्ती ना करिया जाए, क्योंकि यह बड़ी खतरनाक डॉल्फिन है। तो दोस्तों, पिंक डॉल्फिन साउथ अमरीका पाई जांदियां ने ते इन्हां दा ग्रुप 3 डॉल्फिन की शक्ल विच हुंदा है। द पॉइजन फ्रॉग। दोस्तों, यह खतरनाक मेंढक के बारे तुसी पहले भी सुनिया होना है। यह सब तो खतरनाक जानवरों दे विच एक जानवर शुमार किया जाता है। इस तो इलावा इसका नाम दुनिया के खूबसूरत जानवरों विच भी शुमार किया जाता है। तो दोस्तों, इस मेंढक का यह तेज़ रंग इसके खतरे की निशानी है। अगर तुसी बायोलॉजी इंटरस्ट रखते हो फिर तुसी ज़रूर पढ़िया होना है कि जिन्हां जानवरों के कलर तेज़ होंदे ने और दूसरे लोगों वास्ते बहुत ही खतरनाक और जहरीले होंदे ने। तो दोस्तों, यह छोटे जे मेंढक इन्ना जहर होंदा है कि इस जहर नाल 10 बंदियां नूं मौत दित्ती जा सकती है। दोस्तों, अपना कलर ज़्यादा तेज़ होने की वजह तो यह दुश्मन नूं बहुत ही जल्दी नज़र आ जाता है। अगर कोई इंसान इनू गलती नाल खा ले तो वह आहिस्ता आहिस्ता उसकी नसां बंद होनी शुरू हो जाएगियां तो वह पैरालाइज हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की मौत भी वाक़या हो जाएगी। दोस्तों, अगर तुसी इस मेंढक नूं अपने हाथ ते रख लिया तो उस तो बाद इस हत्थ नाल खाना भी खा लिया तो यह मेंढक थानू हस्पताल तक आराम नाल पहुँचा देगा। फ्रीजन हॉर्स। दोस्तों, फ्रीजन हाउस साडी अज दी लिस्ट का सब तो खूबसूरत जानवर है। तो दोस्तों, भावें तुसी इहदे बाल वेखो तो भावें इहदी चाल वेखो तो भावें इहदी गुड लुकिंग बॉडी देखो, हर तरफ ही यह खूबसूरती का शाहकार है। तो प्यारे तो मिठे मिठे दोस्तों, इस किस्म के घोड़े सिर्फ नैदरलैंड दे विच पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इन्हों रेसिंग तो हॉर्स राइडिंग वास्ते पूरी दुनिया में नैदरलैंड तो एक्सपोर्ट किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने की वजह तो इन्हों का शिकार लोग बहुत ज़्यादा करन लग गए हैं, जिसकी वजह तो नैदरलैंड की हुकूमत ने इन्हों के शिकार पर पाबंदी लगा दी। दोस्तों, आम तौर पर घोड़े मुख्तलिफ कलरों के होंदे ने, लेकिन इस घोड़े का कलर सिर्फ एक ही होंदा है। तो दोस्तों, अगर तुहाडे कोल करोड़ों रुपया तो तुसी इस जानवर नूं अपना पालतू जानवर बना के आराम नाल रख सकते हो। मैंडरिन फिश। दोस्तों, पानी के थल्ले की दुनिया बड़ी ही हसीन खूबसूरत ना खत्म होने वाली दुनिया है।
ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਰਿਆਫਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਬਾ ਡਾਈਵਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਫਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਮੈਂਡਰਿਨ ਫਿਸ਼। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਸਰਚ ਐਨੀਮਲ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਬਾਏ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਵੇ ਸਵੈਨ। ਦੋਸਤੋ ਹੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੰਸ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਲਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਵੇ ਵਾਈਟ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ। ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਟਾਈਗਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 200 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਜਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪੈਰ ਛਲਵਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ। ਪੀਕੌਕ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਮੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਤੇ ਪਾਸ ਖਲੋਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਗੈਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਪੰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੂ, ਗ੍ਰੀਨ, ਬਰਾਊਨ, ਰੈੱਡ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਲਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਮੋਰ ਦੇ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਰਨੀਆਂ ਮੋਰ ਦੀ ਤਰਫ ਮਾਇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰ ਦੇ ਪੰਖਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਰਾਂ ਦੀ 3 ਇਕਸਾਮ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਕਸਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਬਲੈਕੌਕ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੀਕੌਕ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪੀਕੌਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਮਾ, ਜਾਵਾ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੀਸਰੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜੀ ਕੋਂਗੋ ਪੀਕੌਕ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਮੋਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਮੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕਲਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੇਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਵੇ ਵਾਈਟ ਲਾਇਨ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕਲਰ ਸਫੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਇੰਡੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਗੈਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1994 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ੂ ਕੀਪਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਵੇ ਮੈਕਾਜ਼। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਪਰਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੋਤਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੋਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੋਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁxtਲਫ ਕਲਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਯੈਲੋ, ਬਲੂ, ਰੈੱਡ, ਗ੍ਰੀਨ और भी बहुत सारे कलर में यह तोते ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ नज़र आ जाएंगे। ਦੋਸਤੋ ਇਹ खूबसूरत मैकोज 112 साल तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों यह जानवर 35 तो 40 साल तक जिंदा रहिंदा है। लेकिन दोस्तों सोचो अगर इन्हां दी उम्र वाकई ही इन्नी होंदी तो अज इन्हां दी तादाद कितनी ज़्यादा हो जानी सी। तो दोस्तों यह बड़ा ही समाजिक जानवर है, यह ग्रुपां विच रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। दोस्तों इस तोते नूं ते सारे ही असी अपने घर रखना बहुत ज़्यादा पसंद करांगे। इहदे नाल ही सानूं दिओ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।